بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آئی ڈی سی کا مطلب کیا ہے، اور اس کے علاوہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو یہ کہا جا رہا ہے، اتنا شور مچایا جا رہا ہے کہ جناب کسان سے پیسے لے لیے گئے یا کسان کو اس کے ساتھ کچھ زیادتی ہو گئی ہے، وہ ہوئی ہے؟ اور اگر ہوئی ہے تو کیسے ہوئی ہے؟ چیئرمین ایف ایم پیک سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ سب سے اچھی اتھارٹی جو ہے میرے خیال میں وہی ہے. انسٹیڈ کہ ہم کائٹ فلائنگ کرتے رہیں اور پتہ ہمیں کسی چیز کا ہونا، تو بہتر یہ ہے کہ کیا ہوا، حقیقت کیا ہے، جی آئی ڈی سی کیا ہے، حکومت کہاں پہ کھڑی ہے، اس کے علاوہ جناب کسان کو فائدہ پہنچا، نقصان پہنچا، کیا ہوا کسان کے ساتھ جو اتنا شور مچا ہوا ہے، اور آرڈیننس جو ہے واپس لے لیا حکومت نے تو کیوں لیا؟ میرے خیال میں چیئرمین ایف ایم پیک جو ہے جنرل طارق خان صاحب، میں ان سے پوچھ لوں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ آئی وانٹ اٹ فرام دا ہارسز ماؤتھ، اور وہ مجھے بتا دیں کہ چیف ایگزیکٹو بھی ہیں، مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہیں فوجی فرٹیلائزر کمپنی کے، اور وہ میرے خیال میں صحیح بتا سکیں گے. اچھا، یہ جی آئی ڈی سی کا جو معاہدہ ہے یہ بھی میں جاننا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کیا تھا یا پچھلی حکومت نے کیا تھا؟ جی آئی ڈی سی پہ مجھے نہیں سمجھ آتی گورنمنٹ کیوں اتنی ڈیفینسو ہے، کیونکہ یہ مجھے جو سمجھ آئی تھی بات کی، یہ تو پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا تھا، اور اس کے ریزنز جو تھے وہ میرے خیال میں آج تک تو پورے ہوئے ہی نہیں. جو گیس آنی تھی، جانی تھی، جو بھی تھا، وہ ایک لمبی کہانی ہے، وہ بھی میں جاننا چاہوں گا جنرل صاحب سے. چیئرمین صاحب، آپ ہیں کہاں پہ؟ آپ بڑے عرصے سے غائب ہیں، ناٹ ٹو بی سین، اور اسپیشلی پچھلے 2-4 دن سے تو اتنا یہاں پہ کنٹروورسی بنی ہوئی ہے، آپ کو تو میرے خیال میں سامنے آنا چاہیے تھا. بس جب سے یہ پوزیشن سنبھالی تو میں نے سوچا کہ ذرا سوشل میڈیا اور ٹی وی سے میں تھوڑا علیحدہ ہو جاؤں. مبشر تھینک یو کہ آپ پوچھ رہے ہیں، نہیں تو ہمارے سے تو کسی نے بات ہی نہیں کی. یہ تو اس پر سارے ایکسپرٹس بنے ہوئے ہیں اور انالیسس دے رہے ہیں اپنا، تو میں نے ریلی تھینک یو فار آسکنگ اس کہ ہمارا اس پہ کیا پوزیشن. ہاں وہی نا، بتائیے یہاں پہ تو کہہ رہے ہیں جناب کہ کسان لٹ گیا، برباد کر دیا آپ لوگوں نے. اسٹیپ بائی اسٹیپ چلوں گا تاکہ لوگ بھی ایجوکیٹ ہو سکے. پہلے تو مجھے یہ سمجھائے کہ جی آئی ڈی سی کیا ہے؟ جی آئی ڈی سی از گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس. اوکے. اور یہ لاگو ہوا تھا 2011 میں پی 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 کی گورنمنٹ میں. اچھا. اور اس کا سیس کا مطلب ہے ٹیکس آن ٹیکس. اوکے. جو ٹیکس ہے اس کے اوپر ایک اور ٹیکس ہوتا ہے، اور اس کا ایک پرپس ہوتا ہے، یہ جنرل پرپس نہیں ہو سکتا. اور اس کا پرپس تھا انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنا، جو کہ ایران سے پائپ لائن آ رہی تھی، کچھ ترکمانستان سے آ رہی تھی، کچھ افغانستان سے آ رہے تھے. اس وقت جو منصوبہ بنے تھے ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا آن گراؤنڈ. تو انہوں نے یہ لاگو کر دیا. اس پر انہوں نے 100 روپیز MMBTU کر دیا آن پاور کمپنیز، 150 باقی انڈسٹری کے اوپر، اور فرٹیلائزر انڈسٹری کے اوپر 300 ڈبل کر دیا. تو یہ ہے سیس کا. اچھا، تو اس سے کیا فرق کیا پڑ رہا ہے، اس سے ہو کیا رہا ہے؟ تو یہ مطلب مجھے تو نہیں سمجھ آئی کہ موجودہ حکومت اتنی ڈیفینسو کیوں ہو گئی کہ جناب اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، اس پہ جناب ڈیفینسو ہو کے بیٹھ گئی ہے جی آئی ڈی سی پہ، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پیپلز پارٹی کے دور میں امپلیمنٹ کیا گیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا اصل میں. بس ابھی اس وقت اس کا تھوڑا بہت ریونیو کے ساتھ وہ ایشو بن رہا تھا، اور یہ چاہ رہے تھے کہ اس کو حل کریں. یہ گورنمنٹ جو اس وقت گورنمنٹ ہے، اس کے 2 آبجیکٹیوز تھے. سب سے پہلے آبجیکٹیو یہ تھا، پہلا کہ جی کسانوں کو فائدہ کیسے پہنچے. اوکے. اور دوسرا یہ تھا کہ ریونیو کیسے جنریٹ کرے. اب وہ تو آرڈیننس وڈرا ہو گیا. اس میں تھوڑا میں آپ کو سمجھا دوں. 2011 میں جب لاگو ہوا تو میں تو فرٹیلائزر انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں. ہم نے جب یہ سیس دینا شروع کیا، یہ 128 ارب روپے ہم نے گورنمنٹ کو دیے 2015 تک، 2016 تک. اس کے بعد ایک کنٹروورسی کریٹ ہوگی، تمام لوگ کورٹس میں چلے گئے. جب کورٹ میں چلے گئے تو اسٹے آرڈرز آ گئے. ہم نے اکرو کیا لیکن گورنمنٹ کو نہیں دیا. وہ اکروڈ پیسہ پڑا ہے ہمارے پاس صرف ایف ایف سی کے پاس. کیوں نہیں دیا گورنمنٹ کو؟ اس لیے اسٹے آرڈر تھا. اچھا. تو ہمارے پاس ابھی اس وقت کوئی تقریباً 58 بلین روپیز اکروڈ ہے. اچھا. جس کے اوپر یہ ہم معاہدہ کر رہے تھے 50-50 کا. اچھا. حکومت معاہدہ کر رہی تھی؟ حکومت نے بلایا تھا ہم کو، لیکن یہ تو شروع ہوئی تھی بات اسد عمر صاحب سے. اچھا. اصل میں اس سے پہلے یہ شروع ہوئی تھی PMLN کے دوران. انہوں نے یہ جی آئی ڈی سی کا CNG کے ساتھ ایک ڈیل کی تھی 50-50، آدھا کریں گے. اچھا. اور اس کے بعد یہ معاہدہ ان کے ساتھ طے ہو گیا اور وہ چلے گئے. اچھا.
اب سی این جی کے ساتھ تو ہو گیا سی این جی، اور ہمیں آپ ملائیں مت، اس لیے کہ سی این جی کا جو پاس آن ہے وہ ایک نوٹیفائڈ پرائس ہے. جب وہ کنزیومر کو کوئی چیز دیتے ہیں یہ نوٹیفائڈ ہوتی ہے. نوٹیفیکیشن گورنمنٹ دیتے ہیں، لہذا جو بھی ٹیکس اس پر لگے گا وہ کنزیومر کو پاس آن ہوگا. تو سی این جی اور ہمارے میں فرق یہ ہے کہ ہم لوگ تو ایک مارکیٹ سینٹیمنٹ پر چلتے ہیں، ہمارا نوٹیفائڈ نہیں ہے، ہم ڈی ریگولیٹڈ ہیں ایز این انڈسٹری. اچھا، ہم نے یہ پاس آن نہیں کیا فارمرز کو، ہم نے خود ابزارب کیا. یہ کیوں نہیں پاس آن کیا آپ؟ ضرورت نہیں تھی پاس آن اس وقت کرنے کی. وہ میں آپ کو، میرے پاس ہیں فگرز، میں آپ کو دکھا دوں گا. اچھا. اور یہی اس وقت جو سب سے بڑی کنٹروورسی ہے کہ جی یہ انہوں نے کسانوں سے پیسے لے کر جمع کر کے خود کھا گئے. یہ کہاں سے ان کو فگر ملا ہے؟ کوئی 1 بلین کی بات کر رہا ہے، کوئی پتہ نہیں 20 سے 100 بلین کی بات کر رہا ہے. یہ کہاں سے فگرز ملے مجھے معلوم نہیں. جتنے فگرز ہمارے ہیں فرٹیلائزر والے انڈسٹری کے این ایف ڈی سی کے پاس، وہ تمام فگرز ہم نے خود دیے این ایف ڈی سی کو. اچھا. اور کسی کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے فگرز کا. اور وی آر انٹرنیشنل کمپنی، ہم کوئی لوکل نہیں ہے، ہم دنیا ہم کو پہچانتی ہے. ہمارے تھرڈ پارٹی آڈٹس ہوتے ہیں، ایکسٹرنل آڈٹس ہوتے ہیں، ہمارے فگر سارے پبلش ہوتے ہیں، یہ سارے اویلیبل ہیں، ٹرانسپیرنٹ ہیں. تو ہم کو کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آڈیٹنگ ہوتی ہے آپ کی؟ بالکل کیوں نہیں ہوتی ہے، ہر کوارٹر آڈٹ ہوتی ہے. اور تو یہ فورینسک اور یہ وہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ فورینسک کریں، بے شک کریں، فورینسک آڈٹ کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے، لیکن جس طریقے سے یہ پیش کیا جا رہا ہے جیسے کہ کوئی چور کو کوئی پکڑنے جا رہا ہے یا کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں ایشو کیا ہے. ہم نے یہ پاس آن نہیں کیا تھا. سمپلی جی آئی ڈی سی کا یہ کہ 128 ارب ہم نے گورنمنٹ کو دے دیا تھا. جب سٹے آرڈر ہوا تھا ہم نے ایک رو کر کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اور ابھی جو معاہدہ جو اسد عمر صاحب سے بھی ہوا تھا، ہمارا جو بات چیت ہو رہی تھی کہ ہم جو سی این جی کی ڈیل ہے، اصل میں انہوں نے ہی کہا تھا ہم کو کہ سی این جی کی ڈیل کے اوپر ہم اسی بیسس پر کرتے ہیں. تو اس وقت میں ایف ایم پیک کا چیئرمین تھا، تو میں نے کہا بالکل جیسے آپ کہتے ہیں اسی طرح ہوگا. اچھا. اور یہ فیصلہ ہو گیا تھا، لیکن وہ چلے گئے تو یہ چیز رہ گئی. اچھا. اس کے بعد بجٹ سے پہلے گورنمنٹ نے گیس کی قیمت اوپر کر لی. اچھا. جب گیس کی قیمت اوپر، یہ ہمارا را مٹیریل ہوتا ہے فرٹیلائزر کا، تو لازمی بات ہے اس پر کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی، تو ہم نے بھی اس کی قیمت بڑھانی تھی. تو پھر ہم کو پھر حکومت نے بلایا، رزاق داؤد صاحب سے بات چیت ہوئی، انہوں نے بھی سمجھنے کی کوشش کی، ہم کو اسسٹ کر رہے تھے، وہ بھی اپنی طرف سے ہم مل کر ایک کچھ کام کریں. اور انہوں نے کہا چلیں جی اسی ڈیل پر جاتے ہیں، سی این جی والی ڈیل پر. تو اس میں جی آئی ڈی سی کا جو امپیکٹ ہے 400 روپے کا، وہ میں آپ کو دکھا دوں گا. اچھا. اس کو اگر ہم آدھا کر دیں تو پھر آپ گیس کی قیمت کو نہیں بڑھائیں گے 200 روپے. ہم مان گئے. اچھا. یہ 1 جولائی سے شروع ہونا تھا. ہم نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے ہیں. وہ نہیں ہوا. تو ابھی اس کا نتیجہ جو ان سے وہ آپ خود دیکھ لیں کیا ہوگا. اچھا، آپ نے کہا کہ جناب آپ کی آڈیٹنگ بھی ہوتی ہے، آپ ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے، اور آپ کی آڈیٹنگ جو رپورٹس ہوتی ہیں وہ دے آر لائک پبلک، وہ اس میں کوئی چیز چھپا نہیں سکتے وی آر اس وقت ایف ایف سی از کنسیڈرڈ ٹاپ کمپنی ان ٹرانسپیرنسی بائی آئی سی اے پی. اوکے. ٹھیک ہے نا، ٹاپ کمپنی ان ٹرانسپیرنسی آئی سی اے پی کی. تو اگر ہم چور ہیں تو پھر کون یہاں پر جو آنیسٹ ہے. اس کے بعد آر سی سی آئی کی ٹاپ کمپنی جو مہاتین نے ہم کو ایوارڈ دیے، اور 32nd آر سی سی آئی جو کانفرنس ہوئی تھی وہ تو ٹاپ کمپنی ہے. 19 کی بات کر رہا ہوں، کوئی پرانی بات نہیں ہے. یہ ہماری سٹینڈنگ ہے، انٹرنیشنل ہماری ریکگنیشن ہے. موراکو کے اندر ہمارے کنسرنز ہیں، ٹانزانیہ میں ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں، مڈل ایسٹ میں ہم سروسز دے رہے ہیں، اور یہاں پر سارے تلے ہوئے ہیں یہاں پر اپنی انڈسٹری کو تباہ کرنے میں وداؤٹ آسکنگ اس. کوئی پوچھ تو لینا ہمارے سے کہ کیا پرابلم کیا ہے، ہم سمجھا دیں گے. کوئی اتنا اٹ از اے نان ایشو وچ ہیز بیکم این ایشو. ایک سیس تھا، اس سیس کو ہم نے اکرو کیا، گورنمنٹ اس کو چاہتی ہے کہ اس کو، پھر اس پہ کسی کا کوئی وہ نہیں ہے. یہ فارمر کو فائدہ ہوتا ہے اور گورنمنٹ کو ریونیو ملتا ہے، اور تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے. فارمر کو اس پہ کوئی نقصان ہو رہا ہے؟ دیکھیں فارمر سے آپ نے کوئی پیسے لے لیے جیسے کہ امپریشن دیا جائے؟ کوئی پیسے نہیں لیے، میں آپ کو دکھا دوں گا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز سمجھا دوں تاکہ اس لیے ونڈ فالز اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، تو چونکہ ہم بات کر رہے ہیں فرٹیلائزر انڈسٹری کی، تو میں تھوڑا سمجھا دوں آپ کو. یہ آپ دیکھیں جی، جب سے یہ جو ہے 132 دو قسم کے گیس جو ان سے ہیں، 2 types آف گیس از ڈیلیورڈ. ایک ہے فیول کے لیے اور ایک ہے فیڈ کے لیے. ہماری انڈسٹری فیڈ گیس وہ ہمارا را مٹیریل ہے. ٹھیک ہے. تو فیڈ گیس ہمارے لیے گورنمنٹ نے کم کر کے ہم کو
وہ दिए ये फर्टिलाइजर पॉलिसी और पेट्रोलियम पॉलिसी, दो पॉलिसीज हैं जो ये चीज को तय करती है। ठीक है। उसमें जब से फर्टिलाइजर इंडस्ट्री बनी है तो 132 अरब रुपया का हमें फायदा हुआ है इंडस्ट्री को। ओके। ठीक है ना, लेकिन इसमें जो अब गवर्नमेंट ने कहा था कि हम आपको डीरेगुलेट करेंगे, आपने इंटरनेशनल प्राइस से कम देना है। ठीक है। ठीक है ना, ये मुआहदा हुआ था। ठीक। तो हमने इंटरनेशनल प्राइस से कम देकर 527 बिलियन रुपीस ये फार्मर्स को फायदा पहुंचाया। ओके। अगर हम इंटरनेशनल प्राइस पर चलते तो ये नहीं होता, ये प्रॉफिट होता हमारे पास। ओके। ठीक है ना, दिस 527 ये पास ऑन हुए, ये किसानों का फायदा हुआ है इसके अंदर। एक मिनट सर, आप कह रहे हैं कि 527 बिलियन का फायदा आपने किसानों को पहुंचाया। जी। ठीक है जी। जी। और अगर ये फायदा किसानों को ना पहुंचाते आप, अगर आप प्राइस इसकी इंक्रीज कर देते, लेट मी पुट इट दिस वे, तो ये आपको फायदा पहुंचता, किसानों को ना पहुंचता। नहीं पहुंचता। दूसरी बात, $2 बिलियन का फायदा होता है हुकूमत को हर साल, क्योंकि हम ये प्रोडक्शन जो हमारी लोकल प्रोडक्शन है और इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। और अगर इंपोर्ट करते तो 1,000 रुपए फी बैग कीमत ज्यादा होती। ये है फायदा इसका। ओके जी। अगर मैं गलत कह रहा हूँ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। 1,000 रुपया फार्मर पे बर्डन पड़ना था, वो आपने नहीं डाला उस पे बर्डन, किसान पे वो बर्डन नहीं पड़ा, और वो जनाब आपने खुद अपने ऊपर वो सहा। जी। लेट मी पुट इट दिस वे। इसी तरीके से ये स्ट्रेटेजी बनी थी पूरी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की। ओके। ठीक है, इसमें और ये शुरू से ऐसे है फर्टिलाइजर पॉलिसी और पेट्रोलियम पॉलिसी के साथ। अच्छा। हालांकि पेट्रोलियम पॉलिसी में जो पॉलिसी में लिखा हुआ है वो गैस हमको देना था उसी प्राइस पर जो कि मिडिल ईस्ट में है। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो गैस की कीमत ऊपर होती रही और उसी तरह प्रोडक्शन की जो कीमत है, कॉस्ट जब बढ़ता रहा तो फर्टिलाइजर की कीमत भी ऊपर होती रही। हर साल हम सेल करते हैं 138 बिलियन, 138 अरब रुपए का हम सेल करते हैं। ओके। उसमें से हमारा जो प्रॉफिट है इस टाइम पर वो है 15 अरब रुपए। ओके। तो वेयर इज 138 एंड वेयर इज 15 बिलियन, वेयर इज द विंडफॉल? हमारे से तो जितना हम बनाते हैं उतना ही गवर्नमेंट भी ले लेती है टैक्स। आपका मार्जिन जो प्रॉफिट का था वो कम होता रहा? कम नहीं होता रहा। ये जब गैस की कीमत ऊपर होती रही है तो तकरीबन उसमें से कुछ पास ऑन होता रहे। मैं अभी जीआईडीसी की बात नहीं कर रहा। ओके। ठीक है ना, मैं सिर्फ गैस की, मैं आपको एक वर्किंग की बता रहा हूँ तरीका इसमें। लेकिन इसमें जो समझने वाली बात है, हर साल हम सेल करते हैं 138 बिलियन, 138 अरब रुपए का हम सेल करते हैं। ओके। उसमें से हमारा जो प्रॉफिट है इस टाइम पर वो है 15 अरब रुपए। ओके। तो where is 138 and where is 15 billion? Where is the windfall? हमारे से तो जितना हम बनाते हैं उतना ही गवर्नमेंट भी ले लेती है टैक्स। ठीक है, तो ये मैं वैसे ही आपको समझा रहा हूँ, एक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का एक सेंटिमेंट, एक अंदाज, एक तरीका जो उनसे है काम करने का। ये हम वहाँ पर कोई रिप ऑफ करने के लिए नहीं बैठे हुए कि हम, ये बनी थी इंडस्ट्री फार्मर को असिस्ट करने के लिए और फार्मर को ही असिस्ट करती रही है। अच्छा। जीआईडीसी की आप बात कर रहे थे, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब ये लागू हुआ जीआईडीसी 2011, तो 2011 से हम बातचीत करेंगे। जीआईडीसी का इम्पैक्ट है 400 रुपए फी बैग। अच्छा। 400 रुपीज पर बैग। अगर हम इसको पास ऑन करते फार्मर को, 400 रुपए इसकी कीमत बढ़ जाती। ठीक है। अब इसके लगने से पहले ये कीमत थी 1580। जी। ठीक है ना, ये कीमत थी 2011। ओके। ठीक है। अब उसके बाद ये जो 191 है, ये जीएसटी कम होने की वजह से ये कम हो गया। ठीक है। लेकिन बाकी चीज़ें आप देखें, जीआईडीसी का ये फलाना, ये जो फ्यूल एंड ऑयल, ये गैस की कीमत, ये इसका टोटल बनता है इसको निकालने के बाद 784। ठीक है। अगर हम ये लागू इसमें डाल देते तो आज प्राइस इसकी होती 2364 रुपीज़। ओके। ठीक है। लेकिन आज प्राइस ये है 1840 रुपए। और ये 524 इंडस्ट्री एब्जॉर्ब कर रही है, ये हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये हमारे जिम्मे है। वी आर टेकिंग दिस बर्डन एज एन इंडस्ट्री। तो कौन सी चीज हमने पास ऑन की है फार्मर को? ये कहाँ से ये 100 बिलियन का फिगर आ गया? कौन, किसने ये क्या किया, निकाले फिगर्स? जन साहब, जो मुझे समझ आ रही है, जो इन फिगर्स के मुताबिक आप तो यहाँ पे
फार्मर को तो पास ऑन नहीं कर रही है नहीं, ये सारे ऑडिटेड, मैं आपको चार्ट्स दिखा रहा हूँ, दे आर ऑल पब्लिश फिगर्स, ये इधर उधर की बातें नहीं है। फिर ये बिलियंस ऑफ रुपीस की जो ये बातें मुझे सामने नहीं आई, समझ आ कहाँ रही से है कौन कहाँ से ला रहा है, ये कौन, आई थिंक देयर शुड बी इन्वेस्टिगेशन कि ये स्टोरी किसने शुरू की है, ऑन व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्टोरी, ये नॉन इशू, ये है मुखालफिन इशू कौन है? हमारे कोई खिलाफ नहीं, हम तो इंडस्ट्री है, बट आई थिंक ये इट इज बीइंग माइलेज इज बीइंग ड्रॉन एट अ पॉलिटिकल लेवल और समथिंग। हम तो यू नो मी, आई एम ए पॉलिटिकल, आई रियली डोंट केयर व्हाट्स हैपनिंग, लेकिन ये गवर्नमेंट का इरादा था अभी इस वक्त फार्मर को असिस्ट करने का, वो मैंने जैसे आपको समझाया, ये हमने पास ऑन नहीं किया। जो अक्रू की है वो कह रहे थे कि जी अगर हम आधा आधा कर लेते तो उस आधे क्या फायदा जो सा था वो फार्मर को जाना था, वो जो नहीं जाएगा अभी। जब हम अक्रू करते रहेंगे तो कैसे जाएगा वो फायदा? ये तो मुझे तो लगता है देयर समथिंग, बड़ी कुछ साजिश हो रही है आपकी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के खिलाफ या फार्मर के खिलाफ, लेट मी पुट इट दिस वे। फार्मर के खिलाफ नहीं, अगर ये जो रिलीफ मिलना था फार्मर को जो नहीं मिलेगा अब। जी देखिए, अगर गवर्नमेंट ने जो जीआईडीसी का जो ऑर्डिनेंस विड्रॉ किया है ये बिल्कुल सही की है। अच्छा, आई एग्री विद व्हाट द गवर्नमेंट इज डन। ओके। और उसकी वजह यह है कि इस पर इतनी कंट्रोवर्सी उठ गई थी कि गवर्नमेंट क्यों ये जिम्मेदारी ले कि जी हम ये डील करें और इसको समझाएं भी लोगों को और डिफेंड भी करें। तो उन्होंने वही किया कि कोर्ट में वापस जाओ और कोर्ट फैसला कर दे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इट कैन गो दिस वे और दैट वे, डजंट, इट्स अ रिस्क। लेकिन इसमें हु इज गोइंग टू लूज, द फार्मर एंड द गवर्नमेंट बोथ। तो मैं तो रेकमेंड करता हूँ शुड बी रिकंसिडर्ड, इट शुड बी रिकंसिडर्ड। इसमें हमें वी डोंट केयर, हम अक्रू कर रहे हैं, अक्रू करते रहेंगे। रिकंसिडर क्या किया जाए? इस ऑर्डिनेंस को जिस तरीके से हम पहले डिसाइड हुआ था 50% के ऊपर जो उनसे कोई मुआहदा हो जाए तो वो 50% रेवेन्यू चला जाएगा गवर्नमेंट को और जो 50% जो है दूसरा वो फार्मर को फ़ायदा हो जाएगा। अब गैस की कीमत तो बढ़ा दी है गवर्नमेंट ने, 1 जुलाई से हमने भी बढ़ाना था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से, हमने नहीं बढ़ाया इसलिए कि जीआईडीसी पर मुआहदा हो रहा था। लेकिन अब वो मुआहदा नहीं है तो हमको तो 200 रुपीज़ बढ़ाना पड़ेगा इमीडिएटली। 200 रुपीज़ हमको विद इन अ डे और 2 वील हैव टू डू इट, इसलिए कि हमारा तो कोई प्रॉफिट मार्जिन इसमें नहीं है, हमारे प्लांट्स बंद हो जाएंगे। तो आपको 100-200 रुपये बढ़ानी पड़ेगी कीमत, 200 रुपये बढ़ाना पड़ेगा। और ये हमने इस वक्त बजट के इन्फ्लेशनरी मेजर्स को हमने शामिल नहीं किया इस वक्त। ओके। और मुझे जो अंदाज़ा है वो भी 90 रुपये और है। अच्छा। जिसके अंदर एक्सेल चार्जेस हैं, इन्फ्लेशन है और बाकी जो चीज़ें हैं वो सारा मिल मिलाकर फ्यूल चार्जेस वगैरह वो भी जब बढ़ जाएंगी तो ये 90 रुपीज़ का होगा। लेकिन 200 रुपीज़ तो कहीं नहीं गए ना। आप मुझे बताएं ये कश्मीर में क्या हुआ? जो हिंदुस्तान ने की है वो आपके सामने, और रिवोक जो की उसने आर्टिकल्स और एनेक्स करने की कोशिश की, ये इसको हजम नहीं कर सकेगा, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। इस तरह के एग्जांपल्स हैं दुनिया में जो इंडिया तो कुछ है नहीं, बहुत बड़े बड़े पावर्स ने कोशिश की है और मुंह की खानी पड़ी है उनको। तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। तो 200 रुपया अभी बढ़ सकती है कीमत? बढ़ेगी 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 पर बैग बढ़ेगी। फर्टिलाइजर की ठीक है जी। और ये किसी वक्त भी बढ़ जाएगी? किसी वक्त नहीं, ये कल परसों हो जाएगा ना। अच्छा। ये तो फैसला हमारे पास है ना, वी हैव टू डू इट। हम वो मुफ्त में तो नहीं फर्टिलाइजर बना सकते ना, देयर हैज टू बी अ सर्टेन लिमिट। लेकिन इसमें 90 रुपीज पे ऐड भी हो ये सकते होगा, हैं, 90 तो ये रुपीज 290 तक जा सकते 290 तक जाएगा। तो ये अभी ये चीज़ें अगर हमसे कोई कंसल्ट कर लेता, पहले समझ लेता तो शायद यहाँ पर पहुँचते नहीं। अगर तो कुछ लोग समझते हैं कि नहीं ये होना भी नहीं चाहिए, तो ठीक है, वो कोर्ट में केस है, कोर्ट पहले भी उसने फैसला किया था कोर्ट ने। जीआईडीसी देखे, दूसरी मैं आपको बात बताऊं, मोस्ट फर्टिलाइजर के जितने भी प्लांट्स हैं हम नेशनल ग्रिड पर हैं भी नहीं। अच्छा। हमारा जिनसे हमारी गैस से गैस मिलते हैं, जीआईडीसी हम भी देते रहे कि जी पाइपलाइन आएगा तुर्कमेनिस्तान से, जिसका अभी तक कोई नामो निशानी नहीं है। जो हम गैस लेते रहे हमारी गैस से, उसका प्रेशर कम हो गया। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एज एन इंडस्ट्री हमने 20 बिलियन 20 अरब रुपए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए, जिसमें से 10 बिलियन हमारा है एफएफसी का, और उसकी कंकरेंट कॉस्ट जो सी है वो भी 500 मिलियन है जो हर साल चलता है।
सिर्फ एफएससी का, बाकी इंडस्ट्री का भी है, उसको कोई नहीं पूछ रहा। जब भी हम कहते हैं जी गैस प्रेशर कम है, कहते हैं दूसरा पंप लगा दो, हु केयर्स, फिर हम दूसरा पंप लगा देते हैं, उसका भी फायदा सबको हो रहा है। लेकिन वो आप जाएं, वो जाकर देखें उस जगह पर, वो तो एक पूरा एक माहौल बना हुआ है पंप्स लगाकर। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहा। आई एम नॉट हियर टू डिफेंड एफएफसी और डिफेंड फर्टिलाइजर कंपनी। मैं सिर्फ ये अभी आपको, आप आए हैं यहाँ पर, आप मेरे से पूछ रहे हैं, तो मैं आपको जीआईडीसी के बारे में समझा रहा हूँ कि जीआईडीसी एक सेस था। उस सेस के अंदर जब तक इस पर कंट्रोवर्सी नहीं थी, 2015-16 तक हमने पैसे दिए, 128 बिलियन हमने गवर्नमेंट को दे दिया। जब ये कोर्ट में चला गया और स्टे ऑर्डर हुआ, तो वो हमने अक्रू किया, वो हमारे पास पैसे पड़े हुए, वो हम गवर्नमेंट को के साथ मुआहदा जब भी जिस दिन कहते हैं हम करने के लिए तैयार हैं। हम तो शुरू से, जैसे मैंने कहा है, जब असद उमर साहब ने मुझे कहा था, आप उनसे कंफर्म कर लें, उन्होंने जो ही मुझको ये बताया था, तो ऑन द बिहाफ ऑफ एफएम पैक हमने कहा व्हाट एवर द गवर्नमेंट वांट दैट्स हाउ वी डू इट, खत्म, नो नेगोशिएशन, देयर वाज नो नेगोशिएशन। अभी आपको किसी ने अप्रोच किया गवर्नमेंट से? एवरीबडी वांट्स टू डू द राइट थिंग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई गलत कर रहा है, कोई फलाना कर रहा है, एवरीबडी वांट्स टू डू द राइट थिंग। लेकिन जिस तरीके से ये मीडिया में आया है और जिस तरीके से लोगों ने इसकी एक गलत बयानी की है सारी, उस पर गवर्नमेंट आई थिंक केम अंडर लॉट ऑफ प्रेशर। और उसमें आई थिंक द गवर्नमेंट इज राइट कि ठीक है, वी डोंट वांट इट, गो बैक टू कोर्ट, दैट्स द राइट थिंग टू डू। ये देखें जी, ये आप देख लें, ये है डीलर ट्रांसफर प्राइस, ये है 1790 रुपये, ठीक है ना। ये अब ये है सेल्स टैक्स, ये एक्साइज ड्यूटी, ये जो डेवलपमेंट चार्जेस, सब कुछ इसके अंदर है। ये दिस इज द परसेंटेज, इफ यू पुट ऑल ऑफ दिस टुगेदर, ये बन जाता है 1790, दिस इज द प्राइस। ये जो आपको मैं फिगर्स दिखा रहा हूँ, ये एक थर्ड पार्टी ऑडिट फिगर्स हैं जो कि पब्लिश हुए। ये तो बहुत आसानी से आप कंफर्म कर सकते हैं। मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। ये जो लोग कहते हैं कि जी जो हमने फार्मर के साथ ये किए वो किए, ये समझने वाली बात है। और ये मैं आम जो उनसे लोग हैं उनको समझाना चाहता हूँ, इसलिए कि इस पर बिलियंस में लोग बातें कर रहे होते हैं और फिगर्स को इस तरीके से जोड़ तोड़ कर पेश कर देते हैं कि एक दूसरे को समझ नहीं आती। ये एनुअल जो है ना, हर साल का है। ये हमने शुरू किया 2016 में, ठीक है जी। 2016 में कीमत फर्टिलाइजर की ये थी, अच्छा, 1790 रुपये। गवर्नमेंट ने हमको उस वक्त पीएमएलएन गवर्नमेंट ने कहा कि जी 50 रुपए आप कंट्रीब्यूट करेंगे, ओके, ये हमने किया। ठीक है। गवर्नमेंट ने खुद कहा कि जी हम ये कंट्रीब्यूट करेंगे 156। ये किसने कहा? गवर्नमेंट ने, कौन सी? पीएमएलएन की गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, ठीक अच्छा। है, कि हम ये सब्सिडी देंगे, ठीक है जी। और उसके बाद ये जो उनसे उन्होंने जीएसटी को 5% कर दिया, ओके, ठीक है ना, 184 बन गया, तो ये सारा कुछ निकालने के बाद ये 1400 रुपीज बन गया। ठीक है जी। तो इस वक्त इस जून 2016 में हम इस कीमत पर बेच रहे थे, 1400 रुपये पर बैग, ठीक है। जी कम नाउ इन 2017 जी। 2017 के अंदर गवर्नमेंट ने जो उनसे अपना जो 56 रुपीज हमें पास काउंट कर दिया, खुद उन्होंने दिया नहीं, ये देते रहे, तो अब कोई चेंज नहीं हुआ, तो 1400 रुपीज उधर ही रहा, ठीक है। लेकिन ये अभी हमने कॉस्ट बर्दाश्त किया। उसके बाद आगे जाकर ये हमको रिकवर करना था 100 रुपये, ये गवर्नमेंट ने किया। ये जीएसटी का थोड़ा कम हो गया, 2% पर आ गया, तो कीमत यहाँ पर आ गई 1560 पे, 1560 पर आ गई, ठीक है। उसके बाद ये 1560 रुपये तो शुरू हुआ, ये 50 रुपीज 3 साल में हमने प्राइस इंक्रीज की, इन्फ्लेशन की 3 साल बाद, 3 साल बाद, ओके, 50 रुपीज अ बैग, ठीक है। तो ये इतनी कीमत होगी, इन्फ्लेशन की वजह से आपने 50 रुपये बढ़ानी पड़ी जी, 3 साल, 3 साल के बाद। ओके, ये आ गया जी 2018, अच्छा, ठीक है। ये 130 रुपीज हमने गैस की कीमत ऊपर कर दी, ठीक जो है। फीड ये कीमत इसकी बन गई 1740 बन गया। फिर आप आ जाए यहाँ पर, ठीक है ना, इसमें जो है ना, ये इन्फ्लेशन की 90 रुपीज है। ये 2 इन्फ्लेशन की प्राइसेस हमने इस तमाम सालों में इंक्रीज की, अच्छा, तो टोटल जो से बनता है 140 रुपीज, ओके, ठीक है ना। ये हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, अगर कोई हमसे डिटेल में पूछना चाहते हैं क्या क्या था इसमें, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, ये होगी कीमत, ठीक। अब यहाँ पर आए, ये जो सा था 10 रुपीज हमने इंक्रीज किया। अभी जब रज़ाक दाऊद साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा जीआईडीसी कम करेंगे,
गैस की कीमत इन्होंने इंक्रीज कर दी बाय 210 रुपीस। अच्छा, तो हमने कहा कि चले 200 आप GIDC में जब कम कर रहे हैं तो हम 10 रुपीज सिर्फ इंक्रीज करेंगे। ठीक है। ठीक है ना? तो अब ये सिचुएशन, अब इसके अंदर मुझे पता है फार्मर से हमने क्या चीज ली है और क्या हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अप्रैल 6, 2019 और जुलाई 1, 2019 कीमत में सिर्फ 10 रुपए का फर्क 10 रुपए का फर्क पड़ा है। लेकिन अब 200 रुपए हमको बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए गैस की कीमत तो ऊपर होगी। आपको 200 रुपये बढ़ाना पड़ेगा इमीडिएटली, जी। और वो 1-2 दिन के अंदर अंदर बढ़ जाएगी। ठीक है जी। और दूसरा मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो इंडस्ट्री डीरेगुलेटेड है, मार्केट सेंटिमेंट पर हम बेचते हैं। जो मार्केट रेडी है पे करने के लिए, उसी तरीके से ही पूरी दुनिया में ऐसे ही चलता है। हम ये देखकर अपना प्रॉफिट मार्जिन हम उतना ही रखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 138 बिलियन रुपीस के सेल्स के ऊपर 15 बिलियन हमारा प्रॉफिट है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। ठीक है ना? वो तो दिस इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्री। आपको पता है 2015 में प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर वेंट अप टू 2020 रुपीस। अभी आप प्राइस देखिए 2020 रुपीस, और लोग ले रहे थे। दैट इज द मार्केट सेंटिमेंट। तो हम वहां से नीचे लाए हैं, खुद लाए हैं। ये हमने वॉलंटरली चीजें की हुई है इसके अंदर। लेकिन गैस की प्राइस कम तो नहीं हुई ना, ज्यादा होती रही है। जो ज्यादा होती रही है उसका कुछ हमको पास ऑन करना पड़ता है, इसलिए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ठीक है, ये मैं ज़्यादातर ये समझाना चाह रहा था कि जो एक बहुत बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को, मेरे ख्याल में ज़्यादातर गवर्नमेंट को अटैक करने के लिए, इसमें दोनों, ना इसमें गवर्नमेंट की गलती है, ना फर्टिलाइज़र की गलती है, ना ये कोई इशू है। ये एक नॉन इशू है जिसको बढ़ाकर एक हफ्ता लगे रहे टीवी के ऊपर। वहाँ पर कश्मीर में पता नहीं क्या क्या हो रहा है और अफगानिस्तान में क्या क्या हो रहा है, उसको भूल गए और खाद के पीछे भागना शुरू हो गए हम। कोई अजीब किस्म का माहौल बन गया। तो और मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, जो भी आना चाहता है हमारे दरवाजे खुले हैं। जो डॉक्यूमेंट्स देखने हैं वो देख लें। ऑडिट वालों को ले आए, स्कॉटलैंड यार्ड ले जाएं, CI के पास ले जाएं, जो मर्जी करने ले करें। हमारे पास सारे ट्रांसपेरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। वी आर रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट ट्रांसपेरेंट इंडस्ट्री इन द कंट्री। अच्छा जन साहब, ये तो हो गया। आप मुझे बताए, थोड़ा सा मैं जरा हट के इस टॉपिक से बात करना चाहता हूँ। ये कश्मीर में क्या हुआ? कहाँ कहात और कहाँ कश्मीर। तो मैं इस वक्त अपने आप को क्वालिफाइड नहीं समझता कि मैं कश्मीर पर आपको कमेंट दूं, लेकिन जो हिंदुस्तान ने की है वो आपके सामने है। और रिवोक जो की उसने आर्टिकल्स और एनेक्स करने की कोशिश की, ये इसको हजम नहीं कर सकेगा, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। ये बहुत इस तरह की एग्जांपल्स हैं दुनिया में, जो इंडिया तो कुछ है नहीं। बहुत बड़े बड़े पावर्स ने कोशिश की है और मुंह की खानी पड़ी है उनको। अच्छा। तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। अच्छा, क्या टाइम हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं या मकबूजा के लोग जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं टाइम? ये इतना टाइम नहीं है जितना बोस्निया में हुआ था ये इधर उधर। ये बहुत जल्द जो है इसके ऊपर रिएक्शंस आएंगे और रिस्पॉन्सेज आएंगे। मेरा ख्याल में गवर्नमेंट ने इसको इस वक्त तक दे प्लेड वेरी वेल, गवर्नमेंट एंड द आर्म फोर्सेस। इसलिए एक इमोशनल रिएक्शन फौरी तौर पर करना, इट वुड हैव हाईजैक्ड द होल इवेंट। तो जिस तरीके से इसको इंटरनेशनलाइज किया गया है, जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर लोगों को अवेयर किया है, जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल में ये जो 27 सितंबर है, मेरे ख्याल में जब यूनाइटेड नेशंस में प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस है, वहाँ तक तो ये जारी होना चाहिए। ठीक है, ताकि एक हमको पता चले कि व्हाट्स द ग्लोबल सिचुएशन। उसके बाद आई थिंक इट्स देन ओपन सीजन। अच्छा, थोड़ा सा मुझे उसका भी बता दीजिए। हम जो फैसिलिटेशन यहाँ पे कर रहे हैं, दोनों को, तालिबान को बिठा रहे हैं अमेरिका के साथ, अमेरिका जनाब वहाँ पे, उसका कोई रिजल्ट निकलेगा, नहीं निकलेगा, और निकलेगा तो क्या इम्पैक्ट होगा उसका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पे? मैं आई कांट प्रेडिक्ट दिस, लेकिन वैसे में मौके का फायदा उठा वो इसमें अगर मैं टू कट इट शॉर्ट, I think the US wants to leave now. Okay. For want of a better word. Fully, completely they want to like... They want to disengage. Disengage, okay. Or how can they disengage even, respectably? Okay.
اینڈ اس میں پاکستان کا رول پھر بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. تھوڑی سی پریزنس رکھنا چاہتے ہیں افغانستان میں امریکن؟ کہہ رہے ہیں لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جب اتنی بڑی پریزنس کے ساتھ نہیں سنبھال سکے تو چھوٹی پریزنس کے ساتھ کیا سنبھالے گی. جو اتنا انفراسٹرکچر میں انویسٹ کیا ہے اس کا کیا کریں گے؟ وہ تو انفراسٹرکچر کیا بہت کچھ میں انہوں نے انویسٹ کیا ہے لیکن دیٹ واز ویری آبویس. ایک پوری فوج کھڑی کر دی انہوں نے 300,000 400,000 کی فوج. اس وقت جب میں سروس میں تھا ہم کہتے تھے کہ جی یو کانٹ بلڈ این آرمی فرام دا اسٹریٹ. کسی کو اٹھا کر آفسر بنا دیا, کسی کو جنرل بنا دیا, کسی کو ایک ٹیک 16 years ٹو میک دا سی آف اے بٹالین. تو وہ ایک انہوں نے فوج اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر دی تھی, سب کو پتا تھا یہ فوج تو ڈسمینٹل ہو جائے گی, جو کہ ہو رہی ہے. طارق خان صاحب سے ہم نے میرے خیال میں تفصیلاً بات کر لی اور بالکل ٹرانسپیرنٹ چیزیں ہیں اس وقت جو مجھے سمجھ آئی ہے, اور طارق نے بالکل کلیئرلی ایکسپلین کر دیا ہے کہ اس میں کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ایک یہاں پہ اگر آڈٹ ہوئے ہوئے انٹرنیشنل ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہے, کوئی چیز کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوا, کسی کے ساتھ کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی. مجھے تو نہیں سمجھ آئی کیا یہاں پہ کنٹروورسی کریٹ کر دی گئی, لیکن آنے سے پہلے مجھے ضرور شکوک و شبہات تھے, لیکن ابھی میرے ذہن میں کوئی شکوک و شبہات نہیں ہے. اور جس طریقے سے یہ کام چل رہا ہے وہ مجھے تو کوئی چیز غلط سمجھ آ نہیں رہی ہے. لیکن اگر کسی کے پاس کچھ اور کوئی سوالات ہیں, کوئی جواب چاہتے ہیں وہ تو ضرور میرے سے کانٹیکٹ کریں. میں کوشش کروں گا جنرل صاحب سے آپ کو جواب لے کے دینے کی. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.